हालिदियो भने चाहिँ other friends also can see this. Okay, so require means Needed. something that is needed. So what I require from life, what does it mean then? What Halden require from his life, what he wants from his life, what he expects from his life, होइन म Yes, ma'am. जीवनबाट के चाहन्छु, होइन? Is it what I Yes, require from life? That means what I expect from my life. So that is the title. So JBS full form. Do you know the full form of JBS? So he is John John Burden Barton. Sanderson Halden. So it is his full full name. So it's so long, like that means East West Highway of Nepal, right? Ma'am. Okay. So what type of essay it is? Somebody can read the slide, please. Can you see the slide? If you see the slide, please read this Yes, ma'am. this line. Yes, ma'am. Pardon, ma'am. Mm. Pardon. I have to do, ma'am. Okay. Anybody can read the this line, please. John Borden Trista, John Borden Sanderson Haldane was a British Indian scientist known for his work in the study of psychology, genetics, evolutionary biology, and mathematics. His former schooling was done at Eton College and New Thank College. you. Where are you reading? Don't you see my slide here? I'm sharing my slide. No, ma'am, only this much. यस म्याम फर्स्ट पेज मात्रै देखिरहेछ त त्यो पनि आधी अधुरो, आधी ma'am. मात्रै Ma'am, the slide is only at college 8 up to. Correct. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Now, Now, little downward to what was. I'm sharing my slides, not the textbook. Let me do it again. Okay, I'll share the screen. Okay, so I think you can see now the Yes, ma'am. slides. Yes, ma'am. Okay, so read this. I wanted to say you just read this This is a point. personal essay including his preference of his life, also including some political and philosophical viewpoints. Okay, this is a personal essay. Personal essay means so obviously the title also suggests that what he requires from his life. He has just stated some of his wishes, some of his that preferences, or what he wants in life. So some of the list he has included, he has described in this essay. That's why we can say that reading the that means first part of the essay, it looks like personal, because it includes his personal feelings of what he wants. So if we also describe what I want in life, if we write a paragraph about that, it becomes our personal preferences, personal choices. So for example, that Vikas Pariyar wants to be a blah blah blah. He wants to do, I want to do like this, I want to just join this career, or I want to have a very beautiful house, I want to have a very beautiful wife, I want Yes, to ma'am. have a very beautiful life. So if he describes something in this way, that becomes that looks like personal, hey. But second part of the essay, if you go through, if you read, it looks like he means the essayist, he has also included some of the philosophical viewpoints, some of the political and that means philosophical viewpoints. But all the things he has described in the essay, that includes the requirements, what he wants in life. म जीवनमा के चाहन्छु त, म मेरो लाइफ कस्तो होस् भन्ने चाहन्छु, लाइफमा म के कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छु. सो दिस थिङ्स आर इन्क्लुडेड इन दिस एसे, है त. सो मुभिङ फरवर्ड, here are some questions for you. So I request to read the question and try to just think for a while. What is number A? Question number A, please. Anybody can read. Do you want to be in your life? Wow. What do you You're want to right. be in your life? So that is a very great and interesting question, right? Yes, So Yes, ma'am. tell ma'am. me, all of you,
what do you want to be in your life? तिमी के भन्न चाहन्छौ? There is no any restriction for your answer. You can answer in any way. Tell me, all of you. Tell in one sentence है त. सबजनाले भन्ने त ल सेयर गर्दै गरेर म I will bring 1 cup of water in 2 seconds. प्रोफेसनको नाम भन्नु Oh yes. ल विकास सुरु गर तिम्रो प्रोफेसन केको नाम भन्नु त्यो त सोध्नु पर्यो नि विकास के अरे अब प्रोफेसनको नाम भन्नु कि अर्कोको नाम भन्नु अर्कैको नाम भन्न बुझ्दैछु सबै भनिदेऊ न त प्रोफेसनकै नाम भन न Yes. Not only profession. What do you want to be in your life? तिमी कस्तो हुन चाहन्छौ? So in any answer you can give. So if we discuss here, the class becomes a bit like live. Otherwise, it seems like यो रेडियो पोखरिया हो. अब बबिता पराजुलीबाट भाषण सुन्नुहोस् भन्ने जस्तै हुन्छ. म्याम सुरु हजुरसँगै गरौँ न. So what do you want to be in your life भनेको छ हैन? अब लाइफ त तिमीहरूको धेरै बाँकी छैन. म त तिमीहरू भन्दा त अब 10-12 years जेठो मान्छे हो हैन. So I'll already just it has been about 6 years of just in being in teaching profession. अब म चाहिँ लाइफमा के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ so one of my dream is to complete my MPhil thesis and another dream is to complete my PhD degree if possible हैन. possible भयो भने चाहिँ अब धेरै छ नि लाइफमा कति कुराहरू छ कति कुरा छ. So PhD will be one of the very fine let's say expected dream. So similarly it has my turn is completed. Now your turn. La Vikas, start from you. I want to ask to you. म ब्याचलर सकेर नि सीए को ब्याचलर सकेर त्यसपछि म एउटा कुनै कम्पनीमा सीईओ पोस्टको लागि अझै अपलिटमेन्ट पढ्छु अगाडि अनि पछि मेरो अन्डरमा अरु काम गर्ने मान्छेहरु गर्छ म पुरा पर्सनल अफिस हुनु पर्यो मस्त एकदम कोट लगाएर बस्ने मेरो काम सीईओ wow that's possible जोइन्ट कम्पनी बन्न चाहन्छु चाहिँ तिमीलाई देऊ that's very wonderful राजा डिस्टर्बै गर्दैन आफू चाहिँ काम केही नगर्ने कोट लाएर उसमा मात्रै कुर्सीमा मात्रै बस्ने भने हो हैन म्याम अब म गर्ने काम बसेर अनि मेरो एसिस्टेन्टहरु गर्छ नि yes that's fine. So I would like to ask Sip Shankar, what do you want to be in your life? Rajesh also you can speak. अब एकजना केटीहरुबाट पनि भन त अनि then I will move forward. Sip Shankar, if possible please speak. अथवा जसको पाल जसले भने पनि हुन्छ है त. It is free. अब तिमीलाई एउटालाई बोल भन्न थाल्दाखेरि it takes around 2-3 minutes. हैन? That's why time saving पनि हुन्न. Mamta, Bidisha are there, Sonali is there and all my dear friends, please you can speak. ममता भन ममता Question number B or C also you can see. Mamata, I think she wants to speak. She is unmuting her mic. Go on, Mamata, please, come on. हजुर म्याम कति नम्बरको Number 1, you already know the question. You are asking me again. What do you want to be in your life? म्याम पढेर के गरौँ भनेर मतलब बुवामले यति मेहनत गरेर पढाउनु भएको छ आफ्नो खुट्टामा उभौँ केही न केही एउटा जब चाहिँ खाम राम्ररी म्याम भर्खर गभर्नमेन्टमा त सरकारी जब चाहिँ खान पाऊँ भनेर So very nice one, and that is also possible. So do you see equality in your society and or any discrimination? What do you think about this question? Please speak something on this. Do you see equality in your society or any discrimination? Is there equality or some sorts of discrimination that exists in our society? What do you think? इक्वालिटी मैम आजकल कुनै सोसाइटी डिस्क्रिप्सन हुन्छ नै हुन्छ So certainly discrimination हुन्छ नै. So what about the equality?
Isn't there any equality in terms of anything? म्याम इक्वालिटी पनि हुन्छ डिस्क्रिमिनेसन पनि हुन्छ बट इक्वालिटी भन्दा बढी डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ So that is your point of view, right? So obviously our society is full of that means there are some of the things where we can see the equality also, but in diverse things we people have different diverse opinion, diverse thinking, diverse lifestyle, diverse background, religion, culture, so a diverse location, diverse that means region we are living. That's why obviously our society also includes different kinds of discrimination. Caste discrimination is there in our society, in Nepali society, right? Other what type of discrimination can you see, can you exemplify some of them? कास्ट त पहिलो नम्बरमै आउँछ डिस्क्रिमिनेसनको कुरामा अनि सेकेन्डमा धनी र गरिबको कुरा आयो Class discrimination, that is. अनि त्यसपछि अरू त के हुन्छ जाति वर्ग लिङ्ग Yes, gender महिला discrimination पुरुषले is पनि there. म्याम समानता भए पनि धेरै भेदभाव हुने गरिन्छ यस सो समानताको कुरा गरिए पनि धेरै सोसाइटीमा प्र्याक्टिसमा चाहिँ इट इज पोसिबल. इक्वालिटी इज भेरी क्लियर, भेरी द्याट मिन्स वी क्यान सी भेरी बिग भोइसेस इन द स्पिच, in the theory, but in practice there are different types of discrimination. There is inequality in terms of class, gender, then there is obviously caste discrimination is there. And if you see in the society, people have different opinions regarding the work. So there is no work equality, right? The condition of working environment is also not equal. There is the lower job, middle class job, first class job. Even in the workplace there is discrimination, right? Even in a same workplace there is discrimination, because if you see the context of even our schools, so there are government quota, government teachers, private teachers. So obviously there is discrimination. There is no, that means the person who teaches in the same class, they may not have the same salary, right? So they may not have the same background. That is also a kind of discrimination, right? Teacher means simply teacher. म्याम Teacher means simply it should be like a teacher. But there is also discrimination: boarding teacher, community schools teacher, university teachers. That means different levels of teachers, and their salary is also different. So that is also one of the discrimination. And similarly, if you see the context of male and female wages, or that means work wages, if you see, there is discrimination. The same person, that means a male who works in a work field, who can earn per 1,000 rupees per day, 1,000 rupees per day, or the same, that means in the same work a female can earn only 500-600 for the same work, for the work of same field. So there is discrimination, right? एस म्याम सो इट इज द सिनेरियो, होइन? अब हामी गाउँमा हुँदाखेरि, म चाहिँ 5, 6, 7तिर पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो गाउँमा धान रोप्न जाँदाखेरि चाहिँ होइन, अब हामी बच्चा बच्चीलाई, अब हामी केटीहरू भनेर चाहिँ 50 रुपियाँ दिन्थ्यो क्या. एक दिनभरि धान रोप्यो भने 50 रुपियाँ पाइन्थ्यो, होइन? अब त्यो बेला म 6मा पढ्दा भनेपछि यो उहिलेको कुरा हो. अब म 6मा भनेको अराउन्ड 58, 59तिर होला सायद. अनि 50 रुपिज आउँथ्यो. अनि मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो मसँग, मभन्दा 4-5 वर्ष जेठो दाइ पनि जानुहुन्थ्यो. 50 म 49 भनेपछि म 10-11 वर्ष भनेपछि 60 सालतिर, 60-61तिर हो त्यो. अनि मेरो दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो. म दाइ र म जान्थ्यौँ सँगै. त्यो हाम्रो एकजना अङ्कल चाहिँ जागिरी अङ्कल हुनुहुन्थ्यो. उहाँसँग पैसा धेरै छ, उहाँले चाहिँ काम गर्यो भने पैसा दिइहाल्नुहुन्छ भनेर हामी चाहिँ उहाँकोमा सघाउन जान्थ्यौँ त्यो धान रोप्न. जाँदाखेरि मेरो दाइलाई चाहिँ 100 रुपियाँ दिने, मलाई चाहिँ 50 मात्रै दिने के. अनि मलाई चाहिँ रिस उठ्थ्यो. अनि उसले मलाई झगडा गर्थ्यौँ हामी दुईजना. हेर त दिनभरि काम गरिस्, तैँले त्यत्रो धान रोपिस्, तैँले रोपेको धान त फल्छ, पछि एकदम होइन चामल हुन्छ, त्यहीँबाट खाने हो. मैले त खनेको मात्रै हो, मैले 100 रुपिस कमाएँ, तैँले त 50 रुपिस मात्रै भनेर दाजु र मेरो झगडा पर्थ्यो क्या. सो नट ओन्ली इन दिस कन्टेक्स्ट, नट अन माई पर्सनल एक्सपिरियन्स, इट इज, अब यो जता पनि पाउँछ, तिमीहरूले पनि देखेको कुरा हो यो, होइन? अब त्यस्तो छ. सो वाट आर द बेसिक निड्स अफ ह्युमन लाइफ? तिमीलाई के लाग्छ, के हो बेसिक निड्स भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? एजुकेसन. एजुकेसन इज अल्सो देयर. एजुकेसन त पहिलो नम्बरमै पर्छ म्याम. बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य यौन भनेर अब इङ्ग्लिसमा के भन्नु. यस, obviously
अभियसली होइन अब अहिले ह्युमन निड्समा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि सो अभियसली फुड इज देयर होइन अब खाने मान्छे जन्मिने बित्तिकै के हुन्छ रुँदै जन्मिन्छ नि बच्चा जन्मिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अभियसली ही अर सी निड्स फुड अब सुरुमा खानेकुरा चाहियो भने जन्मेपछि पुरा अब लत्ता कपडा ओढाउनु पनि पर्यो बच्चालाई होइन सेभ गर्नु पर्यो सेक्युरिटी पनि चाहियो अनि त्यसपछि अब घाँस पास कपास त फर्स्ट नम्बरमै आइहाल्यो त्यसपछि के छ भन्दाखेरि देयर आर अदर डिफ्रेन्ट ह्युमन निड्स होइन अब हामीले मास्लोको निड हायरार्की पनि पढेका छौँ सो देयर इज अल्सो द्याट मिन्स लिस्ट अफ डिफ्रेन्ट ह्युमन निड्स सो इन दिस एसे द पोएट सरी द एसिएस्ट द राइटर ह्याज डिस्क्राइब्ड वाट ही वान्ट्स इन लाइफ अब यो बाजेले यी बाजे होइन यो जेबिएस हाल्डेन भन्ने बाजेले यति मजाले यस्तो इन्ट्रेस्टिङली लेखेका छन् अब के भन्छ है छक्क परिन्छ यस्तो लेख्दाखेरि त ओहो बाजेले त मेरै कुरा लेखेछन् मेरो लागि चाहिने कुरा चाहिँ लेखेछन् किन मेरो यो चोइसहरूलाई बाजे नभन्नु न हाँस उठ्छ क्या धेरै बाजे अभियसली हिज बाजे लुक ही वाज बोर्न इन 1892 ल म भन्दा त 200 वर्ष जेठो 200 वर्ष जेठो आई वाज बोर्न इन 1992 अनि आफू भन्दा कोही 200 वर्ष जेठो छ भने त्यसलाई बाजे नभनेर के भन्नु बराजु भन्नुपर्ने अझ So read this that means he was born in 1992 and 1996 he was died. So he was a British Indian scientist known for his work for the study of psychology, genetics, evolutionary biology and mathematics. हेर त कस्तो खतरा खतरा बराजु बाजे हुनी यिनीले के गरे भन्दा यिनी ब्रिटेनमा ब्रिटेन भनेको युकेमा जन्मे अक्सफोर्ड सिटीमा जन्मिएका हुन् उनी बट ही वाज भेरी बेस्ट नन फर साइन्टिस्ट उनले धेरै म्याथमेटिक्सको सेक्टरमा साइन्सको सेक्टरमा धेरै उनले के गरे भन्दाखेरि सहयोग गरेका हुन् होइन सो इटन कलेजमा पढे उनले होइन अक्सफोर्ड सिटीको इटन कलेजमा पढे हि अब्टेन हिज एमए 1914 ल भन्छ नि तक्मे बुढाले हो 1914 तिरको कुरा हो म त त्यही युद्धमा बुटुङटुङ गोली पड्काएर आएको भन्छ नि 1914 मा त यी बाजे एमए पढ्दै रहेछन् ल हेर डिग्री मास्टर्स डिग्री गरिसक्यो बाजे हुन् कम्तीका हुने खतरा छ यो बाजे हो देन आफ्टर हाल्डेन इन्लिस्टेड इन ब्रिटिस आर्मी एन्ड सर्भ ड्युरिङ फर्स्ट वर्ल्ड वार ल हेर पहिलो विश्वयुद्ध लड्ने मान्छे हो यो सानो मान्छे हो अब के गरोस् त 1914 मा ठ्याक्क डिग्री पनि पढिसकेको एमए डिग्री लिइसकेको देन आफ्टर अब युद्ध चलो पुरा अब टुङटुङ गोली चल्न थाल्यो अब आर्मीमा नलागी सुखै पाएनन् क्या उनले सो ही अल्सो जोइन ब्रिटिस आर्मी एन्ड सर्भ देयर ड्युरिङ फर्स्ट वर्ल्ड वार आफ्टर रिटर्निङ फ्रम द वार हाल्डेन बिगेन टिचिङ क्यारियर एट द युनिभर्सिटी ल हेर मेरो जागिर नै खाइदिएछ यसले त है पछाडि युद्धमा गोली चलाएर आइसकेपछि पनि यत्रो युद्ध जितेर मतलब आफ्टर रिटर्निङ फ्रम द वार ही बिगेन हिज टिचिङ क्यारियर अब साइन्टिस्ट बाई प्रोफेसन ही वाज साइन्टिस्ट टु एन्ड बाई द सिचुएसन ही बिकेम आर्मी अल्सो ब्रिटिस आर्मी एन्ड आफ्टर जस्ट रिटर्निङ फ्रम द वार ही अगेन स्टार्टेड हिज टिचिङ क्यारियर कस्तो खतरा मान्छे एउटै मान्छे 3टा जागिर खाइदिएछ है बेलायतमा जन्मिए पनि उनी के गरे भन्दाखेरि इन्डियामा आएर चाहिँ काम गरेका छन् पछाडि हैन सो उनी के गरेका छन् भन्दाखेरि 1914 को युद्ध पनि लडे उनले लास्टमा उनी 1956 मा चाहिँ कहाँ आए भन्दाखेरि इन्डियामा आए के गरेर आए भन्दाखेरि हिज पोलिटिकल डिसएग्रीमेन्ट लेड हिम टु reject his British citizenship in 1956 and live in India becoming a naturalized Indian citizen. अब बाले के गरे भन्दाखेरि यत्रो युद्ध लडे ब्रिटिस आर्मीको टाइममा त्यो फर्स्ट वर्ल्ड वारको टाइममा अनि उनले चाहिँ के गरे लास्टमा भन्दाखेरि 1956 मा ही रिजेक्टेड ब्रिटिस सिटिजनशिप उनले ब्रिटिसको नागरिकतै त्यागेर चाहिँ इन्डिया आएर बसे उनलाई इन्डियामा आएर बस्न मजा लाग्यो हैन किनभने एक खालको पोलिटिकल सिचुएसनसँग पनि उनी चाहिँ युकेमा त्यति एडजस्ट गर्न सकेनन् हैन 19 कतिमा जन्मेका भन्दाखेरि 1890 मा भने चाहिँ बुढेसकालतिर आएका रहेछन् इन्डियामा हेर त 1892 मा जन्मिएको मान्छे 7 वर्ष कति भयो 8 वर्ष उता भयो अनि यता 56 भनेपछि त बुढा रिटायरमेन्ट लिन आएका रहेछन् इन्डियातिर है युके देखि वाक्क ब्याक साइन्टिस्ट पनि भयो म्याथमेटिक्सियन पनि भयो उनको बाबा पनि एकदम खतरा साइन्टिस्ट हो फेरि
है। अनि उनले के गरे भन्दाखेरि अब 1914 मा पुरा युद्धमा पनि भिडे आर्मी भएर, अनि त्यसपछि टिचिङ क्यारियर पनि जोइन गरे। अब केही नचलेपछि जा भाइ चल गया काशीतिरै भनेर आए कि क्या हो इन्डियातिर पुरै, मतलब एक खालको चाहिँ ब्रिटिस सिटिजनसिप त्यागेरै आउनु भनेको द्याट वाज हिज भेरी ग्रेट, के भन्छ अब त्यसलाई चाहिँ होइन, एकदम ग्रेट डिसिजन हो होइन। सो ही रिटर्न टु ही जस्ट बिकेम इन्डियन सिटिजन आफ्टर 1956 होइन। So you can read more about him in your book also. So this essay, it was published in a newspaper. एउटा न्युजपेपरमा पब्लिस भएको थियो उनको एसे। सो द नेम वाज द डेली वर्कर। डेली वर्कर भन्ने चाहिँ के भन्छ यो उसमा पब्लिस भएको थियो है न्युजपेपरमा। सो उनी 1964मा मरेछन् डिसेम्बरमा। अब यो हामीले वी टक अबाउट इट। Now let me move forward. So this essay is about scientific convictions and demanding democratic activities in the workplace. उनले के भन्छन् भन्दाखेरि काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो होइन, राम्रो काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो, एकदम गुड इन्भाइरोमेन्टमा काम गऱ्यो भने हामी खुसी हुन्छौँ। हाम्रो स्यालेरी छ भने ओहो काम गर्दा गर्दै गाह्रो भयो भने पनि पक्लास अब मेरो स्यालेरी यस्तो राम्रो छ, स्यालेरी आउँदाखेरि त्यो स्यालेरी आउँदाको खुसी नै छुट्टै हुन्छ क्या मान्छेको लाइफमा। तिमीले अहिले महसुस गरेका छैनौ होला, कोही कोही पार्ट टाइम जब गर्छौ, ट्युसन पढाउँछौ भने त तिमीले स्वाद चाखिसकेका छौ पैसाको होइन। बट इफ यु डु नट अर्न मनी, तिमीले अहिलेसम्म पैसा कमाएको छैन भने तिमीलाई अहिले पैसाको भ्यालु नै थाहा छैन। अलिअलि मागुन्जेलखेरि पायो भने यस भनौ खुसी भयो, अनि भोलिपल्ट सिद्धिहाल्छ के खुवायो साथीहरूलाई, यसो खाजासाजा खुवायो सकिहाल्छ फेरि उस्तै होइन। अब अहिले ग्रेड 11मा तिमीहरू अब त्यति पैसा कमाउने बेला पनि भएको छैन, बट समबडी होइन तिमीहरू सम अफ यु क्यान इभन अर्न होइन, यसो ट्युसन पढाएर जान्ने मान्छेहरूले सुरुदेखि पैसा कमाउन थालिहाल्छ। र त्यो पैसा आउँदाको मजा ओहो यस्तो मजा आउँछ पैसा आएपछि। म्यामलाई सोध कति मजा आउँछ भनेर है भन्नु न। सो म के गर्थेँ भन्दाखेरि म क्लास 11मा पढ्दाखेरि चाहिँ पुरा मेरो गाउँको 25 मोर देन 25 स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ट्युसन पढाउँथेँ क्या। त्यो भनेको अब म पैसा पनि अब घरमा पनि इन्भाइरोमेन्ट मेरो अब त्यति फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट स्ट्रङ थिएन नि त इकोनोमिकल्ली। अनि म एसएलसी देखेर बसेदेखि नै पढाउँथेँ, अनि पुरा पैसा आउँथ्यो क्या। 150 रुपियाँ दिन्थेँ तिनीहरूले। 65मा हो 66को कुरा हो, 2066तिर म 11मा पढ्थेँ 11-12मा। अनि त्यति बेला पैसा आउँथ्यो क्या, 200 गर्दा नि 25 जनाको आउँदा त 5000 हुन्थ्यो होइन। अनि 5000 रुपियाँ हुन्थ्यो। मसँग यति धेरै पैसा छ, 5 लाख छ जस्तो लाग्थ्यो अहिलेको। अनि म के गर्थेँ भन्दाखेरि म चाहिँ हाम्रो कलेजको ड्रेस त हेर 300-400 रुपिजमा आउँथ्यो। कुर्ता सुरुवाल लाउँथ्यौँ हामी होइन, त्यो सिम्पल कुर्ता सुरुवाल त अहिले नै आउँछ 1000-1200मा। 300मा त दामी आउँथ्यो। 300मा आएर 100-200मा सिलायो भने 500मा त ड्रेसै प्रिपेयर भइहाल्थ्यो। अनि यस्तो मजा आउँथ्यो कि म दिनदिनै मेरो पैसा हेर्थेँ क्या त्यस्तो बुक्समा राखेर। ओहो मसँग त 5000 छ भनेर पैसा हेर्थेँ क्या म 11-12मा पढ्दाखेरि। अनि त्यसपछि यस, अनि त्यसपछि त्यसरी पैसा कमाउँथेँ। अनि पछाडि फेरि म ब्याचलर पढ्दाखेरि त पैसा कमिएन, म ट्युसन पनि पढेन, आफ्नो स्टडीलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। फेरि पैसातिर लाग्यो भने त पढ्न मन आउँदैन। अनि त्यसपछि अनि म बिकेभिएममा जोइन गरेँ 2071मा। अनि बिकेभिएममा अब पढाउँदाखेरि यस्तो दुःख हुन्थ्यो, धेरै खट्नु पर्थ्यो बोर्डिङमा होइन। अनि लास्टमा चाहिँ पैसा आउँथ्यो नि त 19000 कति 18-19 दिन्थ्यो मलाई त्यति बेला 2071-72मा 2 वर्ष पढाएँ मैले त्यहाँ। अनि यस्तो लाग्ने है, अब 10 प्रत्येक महिनाको 10 गते चाहिँ अब 10 गते चाहिँ पैसा हालिदिन्थ्यो नि त। बाफ्रे है 5 गतेदेखि नै पुरा पोजिटिभ भाइब्रेसन आउने क्या, पैसा आउँछ 10 गते भन्ने चाहिँ पुरा हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो 20000 रुपियाँ गोजीमा बोकेर हिँड्यो भने त हेर म विराटनगर सब किनिदिन्छु जस्तो लाग्ने क्या। ओहो होइन, सबलाई अब आयो भने पावरफुल मनी, द्याट मिन्स मनी गिभ्स यु कन्फिडेन्ट, मनी गिभ्स यु पावर होइन। तिमी अब आफैलाई विचार गर न, तिमीले घरबाट 1000 रुपियाँ ल सपोज तिमीले 1000 पाएर त्यो गोजीमा बोकेर स्कुल आयो भने त्यसको मतलब त्यो पावरै छुट्टै हुन्छ होइन। तर तिमीसँग 20 रुपियाँ मात्रै छ, वर्ल्ड मेरो हो भने जस्तो हुन्छ। अनि 20 रुपियाँ 40-50 रुपियाँ छ भने अब सफारीलाई तिर्दै 20 रुपियाँ गइहाल्छ। 10-20 रुपियाँमा ला म घरै पुग्दिनँ कि भन्ने हुन्छ, ल्याक अफ कन्फिडेन्स होइन। हाम्रो संसारमा हामीलाई सबैभन्दा कन्फिडेन्स दिने भनेको एउटा मनी पनि हो र नलेज पनि हो है। सो
this बाजे told that there should be the very fine working environment हैन अब म तिमीलाई लैजान्छु अब बाजेको विशेषहरु हेर यहाँ what does the atheist want from his life so read the first number all of you First, work and decent wage for my work. So he says that the first requirements he wants is respectable wage for my work हैन काम गर्यो पुरा हैन महिनाभरि काम गर्यो यति दुखले काम गर्यो अनि पैसा चाहिँ यति दियो हैन एउटा 1-2-4 दिन तरकारी खाँदा सकिने पैसा भयो भने मान्छेलाई मजा हुँदैन नि त हैन तर पैसा पनि आफ्नो वर्क अनुसारको टक्कसँग राम्रो पैसा आउँछ भने त वाउ भनेर मान्छे एक्लै हाँसिरा हुन्छ काम गर्दाखेरि पनि पैसा सम्झ्यो भने अछि लागेको बेला यस्तो पैसा सम्झिन्छ हैन वाउ भनेर मुसुक्क हाँस्छ हैन नत्र भने त वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा पनि यतै हैन अब टिचिङ कोही कुरा गर्छु भने स्टुडेन्टसँग पनि जर्को फर्को गर्ने हैन अब के थियो अरे भन्दाखेरि एउटा बोर्डिङ टिचरले चाहिँ बोर्डिङ टिचर भन्दा नभनौ हैन इंग्लिश टिचरले चाहिँ के गर्दै हुँदो रहेछ अरे भन्दाखेरि ELEPHANT एलिफेन्ट भनेको कमिला एलिफेन्ट भनेको कमिला भनेर पढाइरहनु भएको रहेछ अरे के क्लासमा अनि प्रिन्सिपल जानुभयो अरे अनि के हैन तपाई त सर के गर्नुभएको एलिफेन्ट बानी कमिला पढाइरहनु भएको छ त हात्ती पढाउनुस् भनेर भन्नुभयो अरे ओहो मेरो स्यालेरी चाहिँ यति थोरै दिने अनि म एलिफेन्ट बानी हात्ती पढाएर कमिला नपढाएर हात्ती पढाउँछु भनेर चाहिँ उनले रिप्लाई गरेको थियो अरे के सो people may not enjoy their work if the wages is not very good for them हैन एकदम असन्तुष्टि हुन्छ काममा so he the writer has included one of the very popular line of Aristotle you can read there happiness not as a sum of pleasures but an free open activity yes unimpeded means free or open activity Aristotle अरस्तु बाजेले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ happiness is not the sum of pleasure हामीले खुशीहरु हाम्रा खुशीहरुलाई एकै ठाउँमा बटुल्नु मात्रै happiness होइन but it is the free or open activity हैन हामी जब फ्री हुन्छौं आफू एकदमै फ्री फिल गरिरा हुन्छौं स्वतन्त्र फिल गरिरा हुन्छौं that is one of the very important aspects for happiness भन्छ हैन okay so second one is freedom. So read the point, please. Read the point. Which one? यहाँनिर स्पेलिङ इजिएस्ट लेखेछु मैले एसिएस्ट हो है एसिएस्ट भनेको राइटर सरी म यो बनाएर तिमीलाई भरे फरवर्ड गर्दाखेरि हियर इज मिस्टेक ओके एसिएस्ट मिन्स राइटर ओके so second one he wants is enjoy a good deal of my second requirement that is freedom so the law of that means libel the action of libel means the action of damaging the good reputation of someone so although the law of libel is not providing me a freedom I want freedom in my life भन्छन् के उनले हैन अब नहोला सबै मान्छेलाई स्वतन्त्रता त नहोला किनभने इट डिपेन्ड्स अन द सिस्टम अफ अ कन्ट्री हैन मान्छेलाई फ्रिडम दिने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो एउटा कन्ट्रीको सिस्टममा पनि भर पर्छ सपोज इफ यु कम्पेयर द लाइफस्टाइल अफ नेपाली पिपल एन्ड इफ यु कम्पेयर द लाइफस्टाइल अफ नर्थ कोरियन पिपल देयर इज डिफरेन्स इन फ्रिडम isn't that yes ma'am हैन नेपालमा त हाम्रो हेर फ्रिडम अफ स्पीच पनि छ हामी बोल्न पनि पाउँछौं त्यस्तो धेरै अहिले रेस्ट्रिक्सनको अवस्था छैन हैन पहिले मान्छेहरुले राणा शासनमा के गर्थे भन्दाखेरि फलानो राणा मुर्दाबाद भन्ने बित्तिकै त्यसलाई लगेर पुरा गोली हानेर मारिहाल्ने फाँसी दिइहाल्ने हुन्थ्यो हाम्रो 4 वटा शहीदहरु हैन हामीले पढ्छौं नि दशरथ चन्दहरु अनि हैन सुखराज शास्त्रीहरुलाई कसरी झुन्ड्याएर मारेका थिए उनीहरुले राणा शासनको बारेमा बोल्नै पाउँदैन थियो बट द सिचुएसन हैज टोटली चेन्ज्ड इन आवर कन्टेक्स्ट राइट बट दिस राइटर ही अल्सो वान्ट्स फ्रिडम इन हिज लाइफ हैन फ्रिडम पनि यस्तो होस् कि अब उनले तिमीले त्यो बुक पढ्न सक्छौ यति मजाले उनले चाहिँ एक्सप्लेन गरेका छन् हैन फ्रिडमको बारेमा आई हैव ओन्ली इन्क्लुडेड द मेन पोइन्ट्स हियर इन द स्लाइड हाउ मेनी मिनट्स वी हैव कति छ हामीसँग अब टाइम अब 15 देखि जोड्दा म्याम 40 मिनेट त भइसक्यो हो 3 मिनेट म्याम 3 मिनेट ओके द्याट्स फाइन हो भोलि हामी सक्नुपर्छ एकै दिन सक्नुपर्छ भन्ने नि के छ र मरिलानु के छ र हैन yes ma'am बिस्तारै सकाउन नै टाइम छ अहिले टाइम पनि छ हैन 268 पेजमा छ
यो यसो पढ क्या, तिमीहरू इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्न चाहन्छौ भने तिमीले इङ्ग्लिस बुक पढ्नै पर्छ, यति मजा हुन्छ है। बटङ टङ छतमा गएर चाहिँ पुरा साउन्ड निकालेर पढ्दैौ न, सुनुन् 2-4 जनाले वल्लो घर पल्लो घरकोले पनि पढ्दैछन् इङ्ग्लिस भनेर। खतरा मजा हुन्छ। उनले के भन्छन् भन्दाखेरि, सो इफ यु सी पेज नम्बर 269 इन थर्ड प्याराग्राफ, I enjoy a good deal of my second requirement, that is freedom. In fact, vastly more than most people. सबै मान्छेहरूले चाहने जस्तै म पनि फ्रिडम चाहन्छु, but I want still more, particularly more freedom of speech. उनले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि फ्रिडम अफ स्पिचको कुरा गर्छन्। मैले जे बोल्न चाहन्छु त्यो बोल्न पाउनु पर्यो भन्ने कुरा गर्छन्। I should like to say and write what I think about Lord Blank's newspaper, Mr. Dash Peels and Sir John Ott's risk beer and all of which all are poisonous. The law of libel यसो भन्छन् क्या। उनले जे कुराको बारेमा बोल्न चाहन्छ, जस्तै हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बारेमा हैन, देशको ठुल्ठुलो मान्छेको बारेमा हैन, उसको बारेमा आफूलाई के लाग्छ त, हाम्रो ओपिनियन के छ त, त्यसको बारेमा एक्सप्रेस गर्न पाउनु पर्यो, फ्रिडम अफ स्पिच हुनु पर्यो भन्ने कुरा गर्छन्। सिमिलरली थर्ड वान इज गुड हेल्थ। हो, गुड हेल्थ हैन। बबिता म्याम जस्तै स्लिम भयो भने गुड हेल्थ पाउँछ। So he says that I require health. I don't mind an occasional toothache and headache or even an acute illness every 7 years and so. कस्तो खतरा भनेको छ। 7 वर्षमा अलिअलि टाउको दुखे पनि मतलब भएन, अलिअलि दाँत दुखे पनि मतलब भएन, तर अरू बेला म फाइन हुनु पर्यो हैन। सो अब 7 वर्षमा मात्रै दुख्छ होला त हाम्रो टाउको, दिनमा 7 चोटि दुख्ने पनि छन्। दिनमा 7 चोटि दुख्ने पनि छन् कोही कोही। पढाइ भनेपछि 7 चोटि टाउको दुख्ने, 7 वटा पिरियडमा 7 चोटि टाउको दुख्ने पनि छन् यहाँ। मलाई टाउको दुख्छ दिनभरि है, काम गऱ्यो भने एकछिनमा गर्छु भनौँ, 11 बज्यो 12 बज्छ एकछिनमा पढ्छु भनौँ हैन, अनि 12 बजेपछि अब शीतल फेरेपछि पढ्छु भनौँ, 2 बजेदेखि त कन्फर्म हो खाजा खाएर भनौँ, यताउता लस्याङ गर्दै टाइम निन्द्रा पुगेन भने पनि टाउको दुख्छ हो। निन्द्रालाई त हेर, तिमीहरू च्यालेन्ज दिइहाल्ने, 10 बजे सुतिहाल्ने, 5 बजे 6 बजे उठिहाल्ने। आफू जबसम्म तिमीले निन्द्रालाई च्यालेन्ज गर्दैनौ नि, तिमीलाई निन्द्राले जिन्दगीभर च्यालेन्ज गरिरहन्छ। म पनि एउटा हो निन्द्राले च्यालेन्ज गर्ने मान्छे। म्याम तपाईं त सबैलाई नै च्यालेन्ज दिनुहुन्छ। हजुर सबैमै होइन नि, गफ मात्र भएको छ। मलाई खानेकुराले च्यालेन्ज दिन्छ, म जति भेट्यो त्यति खाइदिन्छु कि, त्यही भएर यति धेरै मोटो छु। अनि मलाई अर्को निन्द्राले पनि च्यालेन्ज घरमा जहिले गाली खानुपर्छ। होइन त्यस्तो होइन, म त कम खा भनेर गाली खाने मान्छे हो। यस म्याम, कति कराउनुहुन्छ। भनेर गाली गर्नुहुन्छ, हामीलाई धेर खा भनेर गाली गर्नुहुन्छ, के गर्नु। खाना खाएर तिमीहरू अब खानेकुरो खाँदैनौ नि, त्यो अब अरू चिजहरू एक्स्ट्रा फुडहरू खान्छौ, तर पनि गाली खान्छौ, कति खानु। धेरै नखाऊ, पछि खाने बेला आउँछ है। मलाई चाहिँ खान्छस् तर तेरो किन लाग्दैन भनेर गाली खान्छु। त्यो भनेको नि, त्यो भनेको the person who eats a lot but cannot that means be fat, he has very strong metabolism है। मैले अस्ति हाम्रो स्कुलको नर्ससँग कन्सल्ट गर्दा भन्दै हुन्थ्यो, जसको मेटाबोलिजम चाहिँ खतरा हुन्छ नि, भित्रको इन्जिन जति भए पनि तान्ने क्या, जति खाए पनि त्यो चाहिँ जस्ताको जस्तै हुन्छ, बट हिज हर मेटाबोलिजम सिस्टम इज भेरी स्ट्रङ भन्ने बुझ्नु पर्यो। हामी भनेको काम नलाग्ने मान्छे हो, जति खाए पनि 5 दिनमा 5 किलो बढ्ने मान्छे हो। स्ट्रङ मेटाबोलिजम भएको मान्छेहरु। Yes. हजुर हामी खान्नौं, हामी केही पनि खान्नौं, हामी नखाएर नमोटाको मान्छे हो। Okay. No matter either you just gain weight or lose weight. So the writer tells we need to be healthy. Every person of this world need to be healthy. But I want to be fit for the work and enjoyment in the intervals or to die when I can not work. उनी के भन्छन् भन्दा यति राम्रो कुरा गर्छन्, मजाले काम गर्न पाइयोस् हैन, काम गरे अनुसारको स्यालेरी पनि आयोस्, पैसा पनि आओस्, पैसा भएपछि टेन्सन पनि हुँदैन, बेला बेलामा यसो रिफ्रेशमेन्ट होस्, इन्टरभल भनेको बीचको छुट्टी समयमा चाहिँ हैन पुरा इन्जोय गर्न पाइयोस्, घुम्न जान पाइयोस्, साथीहरुसँग लिएर चिल हुन पाइयोस् हैन, अनि चाहिँ काम गर्न नसक्ने भएपछि चाहिँ मरै जान पाइयोस् के, मरिहालियोस् हैन, किनभने खतरा सोच्दै छ म्याम, यो खतरा सोच्दै छ, हाम्रो लागि लेखे जस्तो लाग्छ के म्याम। यस
यस सो काम गर्न नसक्ने भएपछि चाहिँ इट्स भेरी बोरिङ टु लिभ आवर लाइफ सो बिङ टोटल्ली अनेबल टु डु आवर वान वर्क फर आवर सेल्फ होइन अब एकदम बुढाबुढी भएर अरूलाई दुःख दिएर बाँच्नुभन्दा चाहिँ काम गर्न नसक्ने भएपछि मरिहालियोस् होइन नत्र भने चाहिँ लाइफमा पुरा इन्जोय गर्न पाइयोस् होइन रेस्ट लिन पाइयोस् भनेर चाहिँ उनले भन्छन् सो इफ वी डु सो वी क्यान इम्प्रुभ आवर हेल्थ अल्सो सो नेक्स्ट वान इज फ्रेन्डसिप लुक Wow. Friendship. friendship so you can read the point. Particularly, I require the friendship of my colleagues and comrades in scientific and political work. Oh, so as the writer belongs from the scientific field and political field, he wants his friend that means to be with him. Colleagues, my colleagues means co-worker होइन colleagues भनेको हामीसँगै काम गर्ने मान्छे हामीसँगै पढ्ने मान्छे हामीसँगै जुन कुरामा सहभागी हुन्छन् co-worker पनि भन्न सकिन्छ colleagues होइन कमरेड हुनुपर्छ तिमीले इफ यु हेभ सिन कमरेड मुभी होइन कमरेडमा पनि एकदमै साथ दिएको भन्ने छ तर त्यहाँ चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड गिफ्ट गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डले चाहिँ गर्लफ्रेन्डलाई दिएको हुन्छ साथ दिएको हुन्छ होइन कमरेड मुभीमा बट हि सेज द्याट इफ वी हेभ फ्रेन्ड्स इन लाइफ आवर लाइफ इज फुल अफ इन्जोयमेन्ट सो वान अफ द हिन्ट्स म तिमीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि पर्सनल्ली जस्ट बिसाइड द एसे फ्रेन्डसिप भनेको यस्तो कुरा हो कि लाइफमा सधैँ चाहिने कुरा हो होइन चाहिने कुरा हो फ्रेन्ड्सहरू एकदमै अब धेरै साथीहरू नबनाउने सबैलाई होइन धेरैलाई साथी बनाउने तर थोरैलाई विश्वास गर्ने भन्छ एकजना दुईजना साथी मिल्ने साथी भयो भने पुग्छ हेर संसारमा होइन मान्छेलाई धेरै त चाहिँदैन होइन नो म्याटर यु मे स्पेन्ड योर म्यारिड लाइफ होइन म्यारिटल लाइफ हुन्छ तिमीहरू अब अहिले भर्खरै टिनेजरमा छौ सो यु हेभ द भेरी ग्रेट भ्यालु अफ फ्रेन्ड्स इन योर लाइफ होइन अहिले त दोस्त होइन दोस्त भन्यो पल पलमा साथी चाहिन्छ अहिले त होइन सो तिमीहरूको लाइफको सब स्टोरीहरू सुनाउनलाई तिमीहरूलाई साथी चाहिन्छ होइन अब स्टोरीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि पछि अब विवाह भएपछि स्टोरी सुन्ने मान्छे आउँछ तिमीहरूको है बिहानदेखि स्टोरी सुनाइगाउनुपर्छ अनि अब बिहा गरेपछि त स्टोरी सुन्ने मान्छे घरमै हुन्छ अब बाहिरको साथी पनि उसकै आफ्नै पार्टनरको स्टोरी सुनिरहेको हुन्छ होइन अनि के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले चाहिँ भेटेर पुरा रिफ्रेस हुन चाहिँ पाइयोस् आफ्नो होइन आफ्नो कामको आफ्नो लाइफको कुराहरू गर्न पाइयोस् यस्तो मजा हुन्छ लाइफमा सो द्याट इज अल अबाउट द फन पार्ट अफ यर लाइफ इफ समबडी इज अनह्याप्पी इन देयर लाइफ होइन कोही मान्छे यदि जीवनमा दुःखी छ भने उसँग राम्रो साथीहरू छैनन् भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ है त्यही भएर राम्रो साथी बनाउने होइन धेरै साथी बनाउनु भन्दा पनि थोरै साथीहरू चाहिँ एकदमै मन मिल्ने खालको जिग्री फ्रेन्ड्सहरू बनाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन सो हि सेज द्याट यस्तो खतरा पोइन्ट भनेका छन् राइटरले यु क्यान रिड इट नाउ And I find friendship with people much richer or poor than myself very difficult. Oh, बुझ्यौ यो? Yes, ma'am. म त धनी गरिब के भन्न खोजेको छुट्याउन गाह्रो. No. If some of my friend is more that means he is or she is richer than me and if somebody who is poorer than me that is difficult friendship होइन यदि मेरो साथी चाहिँ म भन्दा करोडपति छ म भन्दा एकदमै धेरै छ भने that friendship also cannot be successful that becomes difficult and the friendship with poorer friends also becomes difficult so we need to choose our friends as per our level. Yes ma'am. होइन कुरै मिल्दैन यार आफू चाहिँ कुरा गर्छु कहाँ कहाँ गाउँको कहानीहरू मेरो लाइफ यस्तो छ म कहाँ कुरा गर्छु लोकदोरीको पुरा होइन लोकदोरी गीतहरूको ऊ कहाँ कुरा गर्छ भिटेनको कुरै मिल्दैन होइन अनि सो यु क्यान सी यर क्लासरुम अब क्लासरुममा पनि हेर न तिमीहरू 45 हुन्छ है कोही कस्तो खालको हुन्छ कोही नेगेटिभ हुन्छ कोही पोजिटिभ हुन्छ कोही ओहो कस्तो डाइभर्स मेन्टालिटी हुन्छ होइन अनि जोसँग टक्क कुरा मिल्छ जसले चाहिँ म जे भने पनि भन भनेर कान थालेर सुनिरहन्छ सो द्याट बिकम्स आवर गुड फ्रेन्ड इजन्ट इट It is only my personal opinion है so it may be different in your case जो झगडा गरे हुन्छ त्यो पनि तिमीहरूको साथी हुन सक्ला हैन बट अल्टिमेटली झगडा पनि हुनु पर्छ जसले कुरा सुन्छ त्यहीसँग झगडा हुन्छ कुरा नसुन्ने मान्छेसँग झगडै हुँदैन. So the writer has also just a list friendship in the list
अब उनले के गर्छन् भन्दाखेरि दिस 4 थिङ्स उनले के गर्छन् भन्दाखेरि यो 4वटा कुराहरू चाहिँ दिज आर द ह्युमन निड्स अफ आवर लाइफ भन्छन् उनले है। यो चाहिँ हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्, हाम्रो जीवनमा चाहिने कुरा हुन्, तपाईँ हामीलाई चाहिने मान्छे हो भने जस्तै यी 4वटा कुराहरू चाहिँ चाहिने हुन्। के हुन्? फर्स्ट वान मैम वेजेस मतलब good salary. First one is good good amount of salary for our workers. Second one is freedom. And third one is good health. Fourth one is and for another friendship. Oh, so there are more ideas to talk about him. His idea अब उनले के भन्छन् भन्दाखेरि एडभेन्चर्स मा जान पाइयोस्, घुम्न जान पाइयोस् हैन। पुरा उनले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि पर्सनल आफ्नो स्विमिङ पुल होस्, घरमा एकदम चट्ट परेको लाइब्रेरी होस्, अनि एउटा गाडी होस्, के भनेका छन् उनले है। धेरैवटा अझै विशहरू छ उनको। सो दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके Okay, ma'am. So Thank you, ma'am. I'll read. I'll just send you the summary of the this essay later. But we'll discuss more ideas in the next class, and I think we can complete this essay in next class. Okay. Okay, ma'am. Bye. Okay. So thank you very much. Have that means Thank you, ma'am. fully enjoy your day. Make your everyday very productive. You know. Thank you, ma'am. स्टार्ट हो समरी हजुर समरी मैले म बनाइदिन्छु, मजाले लेखेकै छुइनँ मैले पनि। सो आई विल प्रिपेयर एन्ड आई विल शेयर। तिमीलाई भोलिसम्ममा भोलि बेलुकासम्ममा पायो भने भइहाल्यो। ओके र यो टाइम भनेको यस्तो टाइम हो, तिमीहरू हेर खेर नफाल। सुत्नलाई त लाइफभरि छ टाइम, सुत्न पछि बुढेसकालमा पनि सुत्तरै बिताउने हो, 60 वर्ष पछाडि पनि सुतौला। तर यस्तै युटिलाइज गर कि अब तिमीलाई घरमा बस्दाखेरि यति राम्रो टाइम छ। अब अहिले तिमी बुक्सहरू पढ्न सक्छौ हैन, खतरा बुक्सहरू इन्टरनेटमा खोजेर पनि पढ्न सक्छौ। इभन तिमीलाई अडियो बुक्सहरू छ, त्यो चाहिँ मोबाइलमा इयरफोन लगाएर सुन्न सक्छौ है। अनि अब कोर्सको कुरा त कोर्स त झन् अब हाम्रो सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो, कोर्सहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ। सो डोन्ट वेस्ट योर टाइम भन्छु मैले, एकदमै तिमीले युटिलाइज गर्ने हैन आफ्नो लागि। हाम्रो लाइफमा एभ्रीडे हामीले केही नयाँ कुरा सिक्यौँ भने चाहिँ ओहो लाइफमा हामीले केही गर्दैछौँ है भन्ने फिल हुन्छ। जहिले पनि ह्युमन बिइङ्स हो, जहिले पनि नयाँ कुरा चाहन्छौँ, हामी नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छौँ, नयाँ कुरा सुन्न चाहन्छौँ। सो युटिलाइज योर एभ्री मिनट्स है, डोन्ट वेस्ट योर टाइम बाई ओन्ली बाई स्लिपिङ। ओके Okay, ma'am. Thank you very much. Have a very great day. I leave the meeting room now. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye. Bye bye.